جی چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین. آج پھر میرے ساتھ میرے دوست محمد عارف بٹ صاحب. آج ہم آپ کو ایک نئی جگہ پر لے کے جا رہے ہیں جس پر اس سے بیشتر میں 2 دفعہ آ چکا ہوں، لیکن اس مقبرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے واپس لوٹنا پڑا. آج پھر تیسری دفعہ کوشش کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ہیں بٹ صاحب. ناظرین، بادشاہ ہوں یا شہزادے، راجے ہوں یا مہاراجے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، بعضوں کے ذوق ہی نرالے ہوتے ہیں. آج جس مہاراجا کی بیوی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا نام کیا تھا، وہ کس کی بیوی تھی، اور اس کے خاوند نے بھرے دربار میں اس سے شادی کرنے کے لیے کوڑے کیوں کھائے، بھاری جرمانہ کیوں ادا کیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی شادی کیسے ہوئی. آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک مکمل کہانی، ایک داستان، شادی شان و شوکت کے ساتھ، مقبرہ بے آباد، ویران، اجڑا، جہاں شاید ہی کوئی دعا کے لیے آتا ہوگا، لیکن اس شہزادی کے لیے نہیں، اپنے دیگر مدفون عزیزوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین. تو یہ ہے گل بہار بیگم کا مقبرہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مسلمان بیوی تھی. یہ وہی گل بہار بیگم ہے جس کے لیے مہاراجہ نے کوڑے کھانے تو قبول کر لیے، لیکن اپنی محبت کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا. گل بہار بیگم کون تھی؟ پہلے ہم آپ کو اس کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں میرے بھائی محترم محمد عارف بٹ صاحب. یہ بھی آپ کو تھوڑی سی معلومات دیں گے. کچھ میں پہلے تعارف کرا دیتا ہوں رانی گل بہار بیگم کا. آج ہم اس کے مقبرہ کے باہر کھڑے ہیں، تالا لگا ہوا ہے. کوشش کر کی ہے کافی، لیکن یہ تالا ابھی تک بند. تو اس کے اندر ہے رانی گل بہار بیگم کا مقبرہ، قبر اس کی. تو ناظرین، گل بہار بیگم کون تھی؟ گل بہار بیگم مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک محبوبہ تھی. وہ کیسے محبوبہ بنی؟ کچھ ایسا ہوا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جب پنجاب کا حکمران بنا تو اس نے امرتسر کا وزٹ کیا. امرتسر میں ایک محفل کے دوران اس کی نظر ایک رقاصہ پر پڑی جو اپنے جوبن، خوبصورتی اور اپنے ہنر کی وجہ سے اپنی مثال آپ، جس کی وجہ سے مہاراجہ نے ایک ہی آنکھ میں اسے اپنے دل میں جو ہے وہ بٹھا لیا اور اسے شادی کی پیشکش کی. تو مہاراجہ نے جب شادی کی پیشکش کی تو گل بہار بیگم سوچنے پر مجبور ہوئی کہ یہ سکھ ہے اور میں مسلمان ہوں. آخرکار اس نے رضامندی کا اظہار کیا، لیکن کچھ شرائط سامنے رکھی. شرائط کون کون سی تھیں؟ پہلی شرط یہ رکھی کہ آپ میرے لیے ایک لاہور میں حویلی بنائیں گے. دوسری شرط، آپ میرے لیے لاہور سے پیدل امرتسر تشریف لائیں گے. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ شرائط قبول کر لیں. تو جب ان کے مذہب کے جو سربراہ تھے، گرو وغیرہ، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مہاراجہ سے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ دوسری شادی جو ہے وہ کی جائے، اور وہ بھی ایک مسلمان عورت سے. مہاراجہ رنجیت سنگھ شادی کرنے پر بضد رہا. اس نے کہا نہیں، میں تو ہر صورت یہ اپنا جو ہے وہ شادی کروں گا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو. تو مذہبی رہنما جو سکھ مذہب کے تھے، سکھ دھرم کے مذہبی رہنماؤں نے اس کے آگے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم شادی کر لو. ہماری بھی ان کی بھی کوئی شرائط تھیں. وہ شرائط کیا تھیں؟ پہلی کہ اگر تم اس مسلمان رقاصہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کوڑے پڑیں گے. دوسری شرط، آپ دربار صاحب میں جھاڑو دیں گے. مہاراجہ نے دونوں شرائط جو ہے وہ منظور کر لیں. جب اس کو کوڑے لگانے کی باری آئی، اس کے لیے ایک پھول نما سا جو ہے نا وہ کوڑا تیار کیا گیا ریشم کا، تاکہ ایک رسم بھی پوری ہو جائے اور
महाराजा को तकलीफ भी ना हो। दूसरी शर्त वो झाड़ू दिया गया कि इस दरबार साहब में जो झाड़ू लगाओ तो फिर शादी होगी। तो नाजरीन आखिर उनकी शादी होगी। उस वक़्त गुजरता गया, गुलबहार बेगम उसके साथ ही लाहौर हाइश पजीर हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत आ गया। अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत आया तो गुलबहार बेगम ने इस एरिया में आकर हाइश रख ली। ये जो मियानी साहब के कब्रिस्तान में है, यहाँ एक बहुत वसी बाग हुआ था। अब हर जगह ये तजावज़ात की वजह से बाग भी सिमट रहे हैं और मकबरे और किले, उनकी हदूद भी जो है ना वो हर जगह ऐसा ही चल रहा है कि वो सिमट रही है। वो जहाँ आकर हाइश पजीर हो गई, अंग्रेज़ों ने उसका कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। आखिर 6 साल बाद ये महाराजा की महबूब बीवी दुनिया फ़ानी से कूच गए। तो चले हम अब आपको उसके मकबरा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसकी मकबरा की सूरत हाल। तो नाज़रीन ये देखें, ये मकबरा के साथ साथ जो है ना वो उसके जो उस वक़्त तमीर की गई ईंटें थी वो गालबन नानक शाही ईंटें कह लें या मुगलिया दौर की ईंट का भी ये सिस्टम था। उसमें भी ये किले ऐसे ही जो है ना वो तरीक़ेकार के साथ बनाए जाते थे। अब आपको जो मेन चीज़ दिखाने वाली है वो ये है कि उस वक़्त ये वाले जो है उस वक़्त ये छोटे छोटे कंकर, आप कभी देहात में रहने वाले लोग ने देखा होगा कि जहाँ कलर वाली ज़मीन होती है वहाँ ये छोटे छोटे रोड भी होते हैं। ये वाले ये छोटे छोटे रोड होते हैं, पत्थर छोटे छोटे नोकदार कंकर, पंजाबी में तो हम रोड ही कहते हैं कंकर होते हैं। इसके साथ वो ना वो दाल माश वगैरह और केमिकल और सीमेंट वगैरह उस वक़्त जो चूना वगैरह मिक्स करके उसको तमीर किया जाता था ताकि उसकी सैलाब जो है ना वो की वजह से इसकी खूबसूरती को नुकसान ना पहुँचे। तो नाज़रीन अब ये देखें, अब भी इसकी जो हालत है ये अभी तक उसी की ये वही पोजीशन है। आगे इसी तरह ये खूबसूरत डिज़ाइन, पिचकारी और फ्रेस्को का काम किया हुआ है। इसके साथ साथ ये बेल बूटे देखें और ये इसके नक्शो नगार। अगर ये सेंटर में आप देख रहे होंगे कि ये फ़ारसी में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं कि बाद में पता तो नहीं चल रहा बहरहाल क्या मानी है। फ़ारसी बचपन में पढ़ी थी 8 क्लास तक। ऐसे ही इसका जो है ना वो हर तरफ पूरा फ्रंट पे बना हुआ है। आगे ये इसके 2 दरवाजे हैं, एक ये वाला दरवाज़ा और एक वो वाला दरवाज़ा जो पहले दिखाया था। और ये इसकी 3 विंडो थी जो कि बंद कर दी गई हैं। और इसके अंदर है रानी गुलबहार बेगम की वो सामने कब्र। अंधेरा है, अंदर जा नहीं सकते। ये अकेली ही रानी गुलबहार बेगम लेटी हुई है। इनका एक लेपालक बेटा था, इसकी अपनी तो कोई औलाद ना थी। बाद सरदार खां कहते हैं, बाद सरवर खां कहते हैं। एक लेपालक बेटा था, उसने उसको अपने साथ रखा हुआ था। जब वो फौत हुआ तो उसको जो है वो इस हाता में दफन किया गया। और साथ ही उसका एक ग़ुलाम था। ये अंदर 2 कब्रें हैं, ये आपको दिखा देते हैं। ये उसके बेटे की है और ये साथ गालबन उसके ग़ुलाम की है। ये लपालक बेटे की और ये साथ ग़ुलाम। और ये एक छोटी सी 4 दीवारी है जिसके अंदर ये इसकी जो है ना वो कब्रें मौजूद है। तो नाज़रीन ये है उसका मकबरा। और ये सामने ये इसकी जो है ना वो ये कितनी खिड़कियाँ हैं भाट साहब? 3 खिड़कियाँ इस तरफ नजर आ रही हैं। जी जी। और 3 हैं जो उन्होंने बंद कर दी, बंद करनी क्यों? फैमिली वगैरह रहाइश है ना फैमिली की। यहाँ रहाइश लोगों ने साथ इख्तियार कर ली है। हाँ जी हाँ जी। इसलिए वो उन्होंने उस तरफ से बंद कर दिए 3, ये 3 खुली 3 खुली। और ये साथ मस्जिद है, रहाइश की वजह से उन्होंने साइड से वो खिड़कियाँ वो बंद कर दी। तो ये नाज़रीन ये है इस मकबरे का व्यू। तो ये खस्ता हाली, कुछ हमारी लापरवाही, कुछ गवर्नमेंट की। तो बहरहाल दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये जहाँ जितने भी ये मदफून हैं और भी कब्रें हैं मोहल्ले वालों की, जितने भी यहाँ मदफून हैं, अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये इस तरफ से बंद है ये वाली। और मशरक़ की जो खिड़कियाँ हैं जो मकबरे के अंदर की तरफ जाती हैं
وہ کھلی ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔